ذکر کیا بالکل انم شیخ نہ صرف صحافی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، بلکہ ان کا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا 9 مئی سے لے کر اس کے بعد ہونے والے واقعات میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور انم شیخ عام صحافی نہیں ہے بلکہ انہیں پرائیڈ آف پاکستان سے نوازا گیا۔ اگر ایسے لوگ جنہیں پرائیڈ آف پاکستان سے نوازا گیا، ایسے لوگ جو انٹرنیشنل لیول پر، نیشنل لیول پر آج تک پاکستان کی بہتر امیج کا مقدمہ لڑتے رہے، انہیں آج کے اس دور میں اس طرح اٹھایا جائے، لاپتہ کیا جائے، بغیر کسی جرم پرچے کیس کے ایک ڈیٹینشن آرڈر کے تحت ان کو 15 روز، 20 روز، 30 روز کے لیے بند کر دیا جائے، یہ قابل مذمت عمل ہے۔ انہوں نے کسی بھی پلیٹ فارم پر کسی احتجاج کی کال نہیں دی، کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر انہوں نے لوگوں کو اکسانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس ملک میں ہونے والے اس طرح کے فسطائیت پر مبنی فیصلوں کے اوپر تنقید ضرور کیا کرتی تھی۔ تنقید کرنا، احتجاج کرنا، بات کرنا ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے، اور ہم بھی یہ حق استعمال کرتے رہیں گے، اور انم شیخ سمیت شیخ ارکم کی رہائی کا بھی مطالبہ کرتے ہیں، وہ بھی 9 مئی کے بعد لاپتہ ہے۔ تو یہ تینوں صحافی، عمران ریاض خان صاحب، انم شیخ اور شیخ ارکم، ان کی رہائی کا مطالبہ ہر پاکستانی کو کرنا چاہیے۔ اس احتجاج میں شریک باقی لوگوں کی طرف جانے سے پہلے رضی طاہر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سب کا پھر شکریہ کہ آج دوبارہ آپ احتجاج میں آئے، اور میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جب آپ آواز اٹھاتے ہیں تو آواز ایک بندہ اٹھائے، 10 اٹھائیں، لاکھوں اٹھائیں، آواز میٹر کرتی ہے، اور آپ ڈیجیٹل جرنلسٹ ہیں۔ آپ کی آواز آپ اکیلے کی آواز نہیں ہے، آپ کے پیچھے پلیٹ فارمز ہیں جہاں لاکھوں لوگ آپ کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ہم جو بھی احتجاج کر رہے ہیں ملینز میں لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ آواز بہت مؤثر آواز ہے، اور انشاءاللہ یہ بلند رہے گی۔ احتشام پہ ہی ہمارے ساتھ ہر احتجاج میں آتے ہیں، میں ان کا مشکور ہوں۔ فیصل طارق صاحب کو خود بھی دھمکیاں مل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اب دوسرے احتجاج میں یہ آ رہے ہیں، ان کا بھی مشکور ہوں، اور آپ سب کا جو اس احتجاج میں مسلسل آتے ہیں۔ دیکھیں، اب کل انشاءاللہ صبح 9:30 پر لاہور ہائی کورٹ میں پیشی ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ عمران ریاض کو ہر صورت بازیاب کریں۔ اگر کل عمران ریاض صاحب کو بازیاب نہیں کیا جاتا تو یہاں پر میرے دوست موجود ہیں، ہم سارے مل کر 2 شخصیات کے نام خطوط لکھیں گے۔ ایک خط ہم چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو لکھیں گے، اور دوسرا خط سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لکھیں گے، کیونکہ ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، انسانی حقوق کے وہ چیمپئن رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل ہم ان دونوں شخصیات کو خطوط لکھنے کا سلسلہ شروع کریں گے اگر عمران ریاض صاحب کو بازیاب نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا، پرائیڈ آف پاکستان، انم شیخ کی گرفتاری وہ بھی قابل مذمت ہے۔ انم شیخ 9 مئی کی کسی احتجاج میں نہیں گئی، لیکن اپنے سوشل میڈیا پر مؤثر آواز ہیں، وہ ظالموں کو بے نقاب کرتی ہیں، آواز اٹھاتی ہیں، پی ڈی ایم کے خلاف بات کرتی ہے، تو ان کا اپنا ایک بیانیہ ہے، ان کا اپنا ایک دماغ ہے جس سے وہ سوچتی ہے اور لکھتی ہے۔ آپ نے ان کو رات گئے گھر سے اٹھا لیا، اور ڈی سی صاحبان یہ کون سے ڈیٹینشن آرڈر پاس کر رہے ہیں جس کے تحت اب صحافی بھی غیر محفوظ ہو گئے ہیں۔ لاہور سے ڈیٹینشن آرڈر کے تحت صحافیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جو لوگ رپورٹ کرنے گئے، کور کرنے گئے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ چل نکلا ہے، اس سلسلے نے انشاءاللہ ختم ہونا ہے، اور یہ سلسلہ ختم ہو کر رہے گا۔ ظلم کی رات ہے، وہ ختم ہو جائے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اس قوم کے دلوں میں کون سی محبت، کون سی نفرت ڈال رہے ہیں۔ بھائی جان، اور کتنی نفرت چاہیے آپ کو؟ آپ اس نفرت کو اتنا بڑھا رہے ہیں کہ ہم جو مطالعہ پاکستان میں پڑھتے آ رہے تھے اور اس پر کچھ نہ کچھ یقین کرتے تھے، اب وہ بھی یقین نہیں رہا۔ اب بنگال کی کہانیاں سچ دکھائی دیتی ہیں، کیونکہ اب ہماری بات ہماری ماؤں بہنوں تک آ چکی ہے۔ کل ہم لوگ سوال نہیں اٹھاتے تھے، غلط تھے ہم،
जब पख्तून के साथ, बलोचों के साथ ऐसा होता था तो हम सवाल नहीं उठाते थे, हम गलत जगह पे खड़े थे। आज हम सवाल उठा रहे हैं और हम उन लोगों से माफ़ी भी मांगते हैं कि हमें माफ़ कर दो। कल तुम्हारे घर जब आग लगी थी तो हम मजाक उड़ाते थे, ठट्ठे उड़ाते थे, हम मुहिब्बे वतन का, कौमी सलामती का बयानिया लेकर आते थे, उस पर हम व्लॉग्स करते थे, हम गलत साइड पर खड़े थे। आज हमें पता है कि फस्तायत हर घर तक पहुंच चुकी है। हमारी बहनें महफूज नहीं हैं, हमारी माएँ महफूज नहीं हैं। मेरी छोटी सी बच्ची है, मैं उसे घर छोड़ के आता हूँ तो यकीन नहीं होता कि शाम को घर वापस जाएंगे या नहीं। यहाँ बैठा हर सहाफ़ी, हर नौजवान ये घर से कवरेज के लिए निकलता है, इसको मालूम नहीं है कि शाम को घर जाएगा या नहीं जाएगा। इस सारी सूरत हाल में एक ही हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, मज़ीद नफरतें मत पालिए। इमरान रियाज साहब को रिहा कर दीजिए, उनको बाजियाब कर दीजिए। हम उनसे कहेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि आपके खिलाफ ना बोलें। वो शायद हमारी बात उस तरह नहीं माने, लेकिन उसके बावजूद हम उनसे दरख्वास्त करेंगे। हम कहेंगे कि हमें आपकी ज़रूरत है, जुल्म की अंधेरी रात ख़त्म हो जाएगी। हमने कर फिर इसी हवाले से बोलना है, यही बात करनी है। कल फिर आपको बेनकाब करना है। कल आपके घटिया चेहरे पर जो कालक मली है, अरशद शरीफ कहते थे हम आपको आईना दिखाते हैं, उस आईने में अगर आपको आपकी शक्ल बेहुदा और आपके करतूत नजर आते हैं तो इसमें एक सहाफ़ी का क्या कसूर है, इसमें मेरा क्या कसूर है? अपनी शक्ल धो कर आओ, अपने करतूत साफ करके आओ। इंशाअल्लाह एक एक सहाफ़ी के साथ खड़े हैं, शेख हरकम के साथ भी खड़े हैं। 9 दिन से लापता है लाहौर से, हम डिजिटल से वाबस्ता है, 9 दिन से लापता है, पता ही नहीं कहाँ है। अनम शेख को गिरफ्तार कर लेते हैं, डिटेंशन ऑर्डर है, अड्याला जेल में रख दिया जाता है। इमरान भाई का 11 दिन से कोई पता नहीं कहाँ पे है। अली सलमान न्यूज़ टीवी का कैमरामैन उठा लिया, डिटेंशन ऑर्डर दे दिया। असद एक कैमरामैन है, उसको उठा लिया, क्या कसूर था? सिर्फ कवरेज करना कसूर था, पता ही नहीं कहाँ है। तो हम हर सहाफ़ी के साथ खड़े हैं। जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जेलों में जाकर जिंदा है, कोड़े भी खाकर इमरान की सूरत जिंदा है। डिमांड रखते हैं कि उनको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाए। अगर उन्होंने कोई कानून तोड़ा है तो उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। अगर उन्होंने इस मुल्क का कोई कानून तोड़ा है, कोई खिलाफ वर्जी की है तो उनके ऊपर पर्चा काटा जाए। लेकिन इस तरह से गिरफ्तार करके फिर अगवा करना, फिर नामालूम जगहों पर रखना और किसी को ये पता ना होना कि वो कहाँ है, किस हाल में है, एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते हम इसकी मजम्मत करते हैं और ये भरपूर डिमांड करते हैं कि इमरान रियाज खान साहब को फिलफौर रिहा किया जाए। ये डिमांड आज हम पहली बार नहीं कर रहे, हम रोज आए दिन हर दिन ये एहतजाज करते हैं और इंशाअल्लाह जब तक इमरान रियाज को रिहा नहीं किया जाएगा, वो सही सलामत अपने घर वापस नहीं आ जाते, अपने बीवी बच्चों माँ बाप फैमिली से नहीं मिल लेते, तब तक ये पुरअमन एहतजाज इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा। इस एहतजाज से बात करने के लिए मैं दावत दूंगा डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन इस्लामाबाद के सदर फैसल तारड़ साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप तमाम लोग मुसलसल आ रहे हैं और मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। मुसलसल एहतजाज हो रहा है और एहतजाज भी मैं समझता हूँ कि वो सोसाइटी, वो माशरा जिनके अंदर दर्द दिल होता है, जो महसूस करते हैं, उनके सामने आप एहतजाज करें तो उसका कोई फ़ायदा होता है। बेहिस माशरा, जानवरों का माशरा, उसके सामने एहतजाज करना, आवाज़ उठाना, उसका भी मेरे ख्याल से वो बेसूद है कि इस कदर बेशर्मी हो चुकी है कि रियासत का आईजी ये कहता है कि हो सकता है इमरान रियाज खुद छुप गया। जब एक रियासत का आईजी ये कहे कि हो सकता है वो खुद छुप गया हो, अगर कोई खुद छुप गया है तो हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं? तो ऐसे माशरे और ऐसे करता धरता ऐसे लोगों के सामने बोलने का तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर जब आप हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
जो कि बहुत बड़ा ओहदा होता है, जब उनका भी हुक्म ना माना जाए तो ये तो बेशर्मी हो सकती है। और सबसे अहम बात देखिए, जिस माशरे के अंदर घर की बहनों बेटियों पर हाथ डाला जाए, इससे बड़ी बेगैरती क्या हो सकती है। तो मैं समझता हूँ बेगैरत माशरों का भी कोई मुस्तकबिल नहीं है।